Chakrasiddh. How do you say that it's unique? ఇప్పుడు లేవలేని వాళ్ళు లేదా వీల్ చైర్లో వచ్చేవాళ్ళు కుంటుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. Is it a secret formula? It almost feels like a miracle only. డెఫినెట్ గా లైఫ్ చేంజ్, ఒక గ్లో అయితే వస్తుందండి. I think I'm going to bring so many people from my house to you. You're not medicating and in 3 minutes you will know what is wrong with me. And so much of knowledge from scholarly to people. Beautiful experience. Sometimes మర్చిపోయాను నేను ఇక్కడ కెమెరా ఉంది, నేను క్వశ్చన్స్ అడగాలి అండ్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి అనేది మర్చిపోయి మెడిసిన్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని. హలో శంకర్ గారు. హలో డాక్టర్ సత్య సింధుజ గారు. నమస్తే అండి. మీ పేరే నాకు అదృష్టమైన ఒక పేరు. Because Sindhu, everybody knows me in all the 4 South Indian languages. They know me as Sindhu because of Sindhu Bhairavi. So I think your name has brought me so much of luck. Lovely, so nice, so nice. Very happy to meet you, both of you today. Thank you. But I have to tell you a secret or what should I say, a lesson that I learned from my husband. After working so many years in the film industry, doing something whatever we could do, one day we were sitting quietly and we were talking about what more can we do in life. Okay. So my husband was saying there are only 2 things that are absolutely noble in this world. The first one is to cure and treat others. Second is community work. Right. The first is not possible by both of us because we are not qualified. We cannot cure anybody. We cannot take away anybody's pain. In another sense, we can say it is like serving humanity. Yes. To serve people. Yes. When we do something output really from the heart, if you get connected to the work what we do, it will be helping to more people. It's the loveliest, wonderful work. Okay, so both of you are doing something that Maniratnam and I cannot do. So we chose the other one, which is community work. We started a NGO. Course, yeah. But I'm so happy about whatever you're doing, Right. in your line of work, which is very unusual from Exactly. the medical sciences and medical history itself. Right, exactly. For example, my sister is a doctor, my brother-in-law is a doctor. But they have their own pains, they have their own illnesses, Of course. for which I think they don't even know where to find the answers because from. each system will be having its own limits. The way how we understand the body and mind, it is the biggest, largest subject. And it is like universe should teach us. When we are connected directly towards that, the illnesses or the traumas in the life will be like minimized. Of course, they'll be there, but we'll be getting the ability how to see that. The perception of looking at a problem is completely different. So that this is like a wonderful thing. But I'm a normal person. I don't know anything about spirituality, philosophy, our tradition. For me, there is a headache, my nose is running, and I have fever, and I'm worried. So I'm used to going and seeing a doctor, and he'll give me injection or some medication or one bottle which I have to have, and I won't even finish the antibiotic, but I still want to get better. So I'm a normal patient. So for a normal patient like me, who's unaware of all the philosophy of Indian medicine itself, how would you explain? It is like the way of life, how we are like transforming in this fastness. Even the trigger points also will be raised as it is. But if you get connected in your childhood, might be, see this cold, cough, it is like general phenomena of any human body. It will be having its own time. And we should not suppress it by giving some injections or some pills. Understand that it is like a discomfort for our routine. That doesn't mean that it will stay long lasting. So if we give that breathing time, it was saying like body needs some rest, where you have to be, like having some vapor, some rest, some sleep. So by practicing all these things, you can be out of that. Okay, for example, see, I am somebody who's only aware of my doctor who's in the corner of the street. Right. So I go to him. As I grow up, somebody tells me you should do Ayurveda, it is better. Your system will be much better. Pumping so much of antibiotic, after some time antibiotic don't work. Can't function, yeah, They don't of work course. at all. So I go to Ayurveda. From there, how do I come to a treatment like yours, which is Sidda? Right.
So first of all, going to some other doctor, in your personality, a doctor healing personality also will be there. We should recognize that first. Say suppose if you have like any cold, what you'll do? You want to take some hot will be 10 legs, so some hot water will be like much acceptable. But here the thing is, we are not giving sufficient time for the body to understand to the mind. So it was what it is saying, the intuition, we should go by that. If it is done fast, like immediately you are going out, say suppose it is an emergency, okay, understood that, we can have some supplement. But body itself is having that healing capacity. We are forgetting that thing. We are not educated how it should trained out, or else what is the command the body was giving, what is like the state of the mind at that particular point. In this mechanical busy world, we are not giving sufficient peaceful time for the mind and body. In our routine, we are missing lots of things. Whatever like the energy supplements we should get naturally from the environment, we are not getting all that. We are not giving priority for all that. Sitting calmly without any thought is impossible for anyone. But that is possible if it is like a regular habit. So when we need an emergency, so many systems are there. But human body itself is having its own healing system. We are not bothered about that. There the triggering point will be always coming where we can't able to find a solution and we are searching outside. It is everything within you. Okay. And if at all cold is there, if at all discomfort is there, just relax. Relaxing is one of the thing where you can have sufficient air, where you can have sufficient hot water. So many things are there naturally. And our house, our kitchens are the best things to solve for lot many diseases. I know, that is what I was trying to ask you. My grandmother would give me a kashayam if my throat is not all right. If I have a headache, she will make some herbal paste and put it on my head. And even during fever, they'll put something on your, something like that. So where is all this gone? Because I'm a grandmother today. Right. I'm 60 years old. Soon I'll be a grandmother. I know nothing. I know nothing about these remedies. So what happened? Because we are not concentrating on that, right? See, kitchen itself will be showing so many things. If you take regular rasam, that even that kapham in the throat, that phlegm will be thrown out naturally. And it is habituated like a generic food for us. And when we adopt like the Western culture on like fast foods, see, for cooking also, it needs a bit time to get like some complete nutrients should be absorbed by the body cells. We are not doing that. So that is like we forgot how to cook, what to eat, how to sleep, how to maintain posture, how to be aligned with yourself and with the environment. So that alignment got disturbed. And we are working in the all unnecessary another levels, which is like no point at all. So can we start from the very beginning? Right. So from where do we start? There is a family and there are children. There are, father and mother and grandparents, right, and brothers and sisters. So in that family, well-being and looking after their health, how do you explain it? How do you start? From where will you start, Doctor? Being with them like united family itself is a healthy point, first thing. And the thought, how they are like, by looking at them, by observing them, we'll be learning lots of things. It is not like an educational institute or coach, like this should be done, this should not. It is not like that. Okay. So being in the process itself is only the solution. It's not like you should do this, you should do this, you should get up. Not like that. Getting up early and praising the sun salutation itself is the starting day. And at 11:30 we are saying good morning. Come on, it's not right. Sometimes 3 o'clock. 3 o'clock also. 3 o'clock. And midnight, 1 o'clock, 2 o'clock. అది ఎలా అయిపోయిందండి? In my time, మార్నింగ్ 6 o'clock దేనికి పరిగెడుతున్నామో తెలియట్లేదండి. ఎందుకు పరిగెడుతున్నామో తెలియట్లేదు. లైఫ్కి ఏం కావాలి? పీస్ఫుల్నెస్ ఎలా ఉంటుంది? మనం బయట వెతుక్కుంటే ఓకే లగ్జరీస్ అవును. But we have 4 cars and people to work for us. End of the day, is it like okay with that? కాదు కదా, మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో కావాల్సి వస్తుంది. కావాల్సినది ఫిజికల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ ఎమోషనల్. అంటే ఏది లేకపోయినా దేని గురించి మనం ఉద్ధరింపబడాలో అది తెలియడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో హెల్త్ అనేది ఎందుకు కావాలి? ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కానీ ఎస్ యు ఆర్ రెడీ అనే లెవెల్లో బాడీని మైండ్ని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది హెల్త్ రిలేటెడ్. అండ్ ఒక సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ డిసిప్లిన్. ఇలా అన్నీ కాకుండా ఈరోజు చద్దనం అంటే చాలా గొప్పగా వింతగా చెప్తారండి, ప్రోబయాటిక్స్ అని చెప్తున్నారు. కానీ 10 గంటలకి పొలం పనులు చేసుకోవడానికి 10 గంటలకు చద్దనం తిని వెళ్ళిన వాడు సాయంత్రం 6 పొద్దుగుకేటప్పటికల్లా వచ్చే వాళ్ళ రోగాలు చూడండి ఎలా ఉంటుందో. అండ్ సీ దట్ లైఫ్ స్టైల్.
ఎక్కడ అబ్జర్వెన్స్ ఉంటుందో అక్కడ సైలెన్స్, అంటే సైలెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ లాంగ్వేజ్. ఈ రోజుల్లో ఒక రూమ్ లో ఇంకో రూమ్ ఉంటే మాట్లాడుకోవడమే ఉండట్లేదండి. అదే ఒక సైలెంట్ అనుకుంటున్నారు. సైలెన్స్ అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆకలింపు చేసుకోవడం. వినడానికి అంటే హియరింగ్ కి లిజనింగ్ కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వినడం అంటే వింటున్నాం అంతే. ఆచరించేలాగా ఉండాలి. ఒక మాట చెప్తే మంత్రంలా వెళ్ళాలి. So doctor, tell me, how do I define you? మిమ్మల్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే what are you? Are you a cure, somebody who cures everybody, or are you a philosopher? Are you a guide? Are you like a prophet? మీరేంటి? What are you? చెప్పనండి, హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే అన్ని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీలా ఉంటే there will be no problems కదా. ఇక్కడ ఎలాగ ట్రైన్ అవుతున్నామో, ఎలా చూడడం అనేది ఒక అమూల్యమైన విషయం అండి. అంటే ఏ విషయాన్ని ఎలా చూడాలి, ఎంత చూడాలి అని ఒక ఆకలింపు రావాలి. సో హౌ డు యు సీ ఇట్ ఫిజికలీ, హౌ డు యు సీ ఇట్ ఎమోషనలీ, హౌ డు యు సీ ఇట్ స్పిరిచువలీ, అది చెప్పండి. మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఫిలాసఫర్, గైడ్ ఇలా అన్నారు కదా. ప్రతి మనిషిలోని వీళ్ళంతా ఉంటారు. కానీ మనం వాళ్ళని చూసే దృష్టితోటి చూడకపోవడమే మనం చేస్తున్న తప్పు. అనడానికి లేదు, ఆ అవగాహన రావడం లేదు. సో వెన్ వీ కమ్ టు సీ యూ, యూఆర్ ఆల్సో అవర్ గురు అండ్ ఫిలాసఫర్ ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్ కదా, అది చెప్పండి. కెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ దట్? అంటే ఇన్ని పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాం కదండి. అంటే ఆస్ట్రాలజీ ఉండొచ్చు, ఫిలాసఫీ, స్పిరిచువాలిటీ ఉండొచ్చు, రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఆస్ట్రాలజీ ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ కాదండి, ఇది మనలో ఒక భాగం. అష్టాంగాలు అంటాం వీటిని. సో దీంట్లో కూడా అంటే యోగం అనేది ఒకటి చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళ దాంట్లో రకరకాల వాళ్ళ ప్రపంచంలో ఏది ఉన్నప్పటికీ ఎవరి పుస్తకం వాళ్ళు చదవడం అనేది ఒక అధ్యయనం లాంటిది. అంటే ఒక పర్సనాలిటీ అనగానే లాట్స్ ఆఫ్ మెమరీస్, లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, లాట్స్ ఆఫ్ లైక్ నోన్ థింగ్స్ చాలా ఉంటాయి. ఒక మనిషి అనగానే ఓ 2 కాళ్ళు 2 చేతులు ఉండే ఒక పంచేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలతోటి కాదు, అదొక మెమరీ. అది ఆ జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్తే తెలియని బాధలు లేదా తెలియని చెప్పలేని సంతోషాలు, ఇవన్నిటితోటి మనమంతా ప్రతి సెల్లో ఆ మెమరీ అంతా ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. జస్ట్ టు లెర్న్ దట్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్. But when we go to a doctor, we don't expect any of those things kada. I mean, he just sees and he says this is your problem, this is your medication అని అంటే ఇది ఒక ట్రీట్మెంట్ కే వర్తించదండి లైఫ్ లో ప్రతి సంఘటనకి. ఎందుకంటే మనం ఒక ఆలోచన యొక్క మూల స్థితికి వెళ్ళి దాని గురించి అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అనలైజింగ్ యువర్ థాట్ ఇన్ ద రైట్ వే. అంటే ఫ్యాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ట్రూత్. సత్యం అనే దాన్ని పట్టుకుంటే ఇలాంటివన్నీ అవగతం అవుతాయి. ఇది పూర్వం అంటే ఆశ్రమ విద్యలు అంటారు. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్గా సహజంగా నేర్చుకోవాల్సినవి. తర్వాత మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మైట్ బి టీచర్ అవ్వచ్చు, లేదా డాన్సర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా సంగీతం నేర్చుకోవచ్చు, విద్వాంసులు అవ్వచ్చు. ఏ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఏ మైండ్ తోటి మనం చేస్తున్నామనే ఒక మైండ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ పాయింట్. దాట్ ఇట్ షుడ్ గెట్ టీచ్డ్ హియర్. అలాంటి దాంతో ట్రైనింగ్ అయ్యింది. మా అమ్మమ్మ గారు నాకు గురువు గారండి. సో షీ యూస్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద రైట్ వే. అంటే అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోవడంలోనే సరిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ప్రాబ్లంను వదిలి మనిషి వేరు, సిచ్యుయేషన్ వేరు. మనం ఏమో చేస్తాము, సిచ్యుయేషన్స్ తో కూడా సో ద రియాక్షన్ వాజ్ మేకింగ్ యూ వర్స్. డివైడ్ దట్. సిచ్యుయేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ పర్సనాలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. వెన్ యూ సీ దట్ పర్సనాలిటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్, సిచ్యుయేషన్ ఆటోమేటిక్గా దానికి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. ఒక విచిత్రమైన చెప్పనండి, సృష్టిలో ఇది ప్రాబ్లం అన్నది ఉండదండి. అది మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇట్స్ అ లెర్నింగ్ స్టేజ్. సో ఇవన్నీ సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్లో మనకు కనిపించవండి. ఇవి హోమ్ అనే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వేర్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద యూనివర్స్ విత్ ఆల్ ద ట్రెడిషనల్ థింగ్స్. దిస్ ఈజ్ లైక్ అంటే మన ఇండియాలో ఉండే ఒక అద్భుతమైనది ఏంటంటే మనం ప్రతిదీ ఇంటి నుంచే మొదలు పెడతాం. ప్రతిదీ మన పెద్దవాళ్ళ నుంచే నేర్చుకుంటాం. ఇలాగా పారంపరంగా వచ్చిన ఒక వ్యవస్థ లాంటిది ఇది. దీని యొక్క పట్టు తెలిస్తే అంటే చరిత్ర చూస్తే వివేకానందుడు లేదా చాణక్యుడు ఎంత రాజనీతి అండి. రాజకీయం కాదు అక్కడ, రాజనీతి. ఏది ఉపయోగపడుతుందో, సంఘానికి ఏది కావాలి, ఎలా ఉపయోగపడాలి, ఎలాంటి మనసు ఉండాలి, రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి, ఇంత నియంత్రణ చేస్తూ ఉండే ఒక యంత్రాంగమైన ఒక వ్యవస్థను నిర్మించి అలా పెట్టారు అంటే అది మన గొప్పతనమే కదండి, మన భారతీయుల గొప్పతనమే కదా. దాట్ షుడ్ బి టాట్ అట్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. అంటే తల్లి దగ్గర నుంచి అలాగే వాళ్ళు ఉండే తీరు నుంచి మనం ఆకలింపు చేసుకోవడం. తర్వాత మీరు ఎడ్యుకేషన్లోకైనా వెళ్ళండి, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్.
సో దీనికి ఒక డాక్టరే వెళ్ళాలి అనేది ఏం లేదండి. మీరే ఉన్నారు, మీ ఇంట్లో మీ వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చిందనుకోండి, నేను ఫలానా అది వేసుకున్నాను, నాకు అప్పుడు తగ్గింది, ఇలా చేయరా నువ్వు కూడా తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మీరు డాక్టర్ కాదు, కాకపోతే మీలో ఉండే అది తగ్గాలి అనే తపన, ఎక్స్పీరియన్స్, యూ విల్ బికమ్ ఎ హీలర్ ఓవర్ దేర్. ఓకే. సో ద వే హౌ యూ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద సిచ్యువేషన్ విత్ వాట్ మైండ్. వెరీ సింపుల్ అండి ఇది. సో స్పిరిచువాలిటీ అండ్ హీలింగ్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఫిజికల్ హౌ ఇట్ ఈస్ అఫెక్టెడ్ బై ఎమోషనల్ స్టేట్. ఎమోషనల్ గా ఉన్నది, వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. అది మన ఫిజికల్ బాడీ manifests. మన ఫిజికల్ బాడీ టోటలీ వాజ్ లైక్ ఎంఫసైజ్డ్ బై అవర్ ఎమోషనల్ హెల్త్. ఫిజికల్ హెల్త్ మీరు ఎంత క్యూర్ చేయండి, ఇట్ ట్రిగర్స్. వెరాస్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఎమోషనల్ అంటే కొంచెం ఫిజికల్ ప్లేన్ కన్నా హయ్యర్ ప్లేన్, ఎమోషనల్గా వాళ్ళ నుంచి ఆ ప్రాబ్లం చూడడం మొదలు పెడితే ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా హీల్ చేసుకుంటుంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది హీల్ అవ్వడానికి కూడా మనం దానికి అంత వ్యవధి ఇవ్వం. మన ఆలోచనలే మన కన్ఫ్యూజన్స్. సో ఇలాంటి క్లియర్గా లేని మైండ్ తోటి మనసు మాత్రం ఎలా లొంగుతుంది? ఒకటి ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, యాక్సిడెంట్ అయితే ఫస్ట్ వెళ్ళాల్సింది ఇలాగా ప్రవచనాలు లాంటి ఇలా చెప్తూ కూర్చుంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. అది ఎక్కడ నీడెడ్? 2% ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ, ఎస్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ మన రొటీన్లో ఎలాంటి దాంట్లో వెళ్ళాలి అనేది మన ఎమోషన్స్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ చేయడం అంటే వాటిని బిగబట్టి కూర్చోవడం కాదు, వాటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ 32 పళ్ళ మధ్య నాలుక ఎంత యాంత్రికంగా తిరుగుతుందో ఒక మాట రావడానికి, మాట యొక్క శక్తి తెలియడానికి. అలాగే మనం కూడా ఈ మనసు అనే ఈ ఇంద్రియాల మధ్య నుంచి ఏది ఏ టైంకి కావాలి, ఎలా పికప్ చేయాలి, ఎంతవరకు చూడాలి అనే దాన్ని ఒక ట్రైనింగ్ లాగా ఉంటుందండి. అంటే ఇప్పుడు మనం సంగీతం నేర్చుకుంటాం, కొంతమంది కొన్ని రాగాలు చాలా మనసుకు నచ్చుతాయి, అది తెలియకుండా మనం మర్చిపోతాం. ఆలాపనలో మనకి ఆ స్థాయికి వెళ్ళేటప్పటికంటే మోర్ దాన్ మీ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కన్నా పైకి వెళ్ళి మనం దాన్ని చూడడం జరుగుతుంది. అలాగే ఒక కళ పట్ల ఎలా అయితే మనం తన్మయత్వం పొందుతామో, మన ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మన బాడీ కూడా అదే స్టేజ్లో ఉంటుందండి ఆల్వేస్. ఒక మార్షల్ ఆర్ట్ వాళ్ళు చూడండి, వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయడానికి ఉండదండి. ఎనాటమీ వైజ్ చూసుకుంటే ఎక్కడ కిక్ కొడితే ఏది తగులుతుంది అనేది ఎంత క్షుణ్ణంగా వాళ్ళు ట్రైన్ చేసుకుంటారు. లైక్ వైజ్ మన మైండ్ మన బాడీ 2 ఎంటిటీలు కాదు, 2 సింగిల్ ఎంటిటీ. బట్ ఆ బ్రిడ్జ్ మనం బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటాం. దేర్ ద డిసీజ్ విల్ డెవలప్. అంతే తప్ప డిసీజ్ అనేది ఏదో నేను ఇలా అయిపోతున్నాను కాబట్టి వచ్చేస్తోంది, నాకు ఈ వాపోవడంలోనే వెళ్ళిపోతుంది లైఫ్ అంతా. వచ్చినప్పుడు హౌ యూ షుడ్ బి అలర్ట్ విత్ దట్. ఒక మెంటర్ అనేవాడు ఉంటాడు మనలో. ఆ మెంటర్ మనకి తెలియక మన జీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మన పూర్వీకులు మన మెంటర్స్ అండి. సో దే విల్ బి ట్రైనింగ్ యూ వంశపారంపర్యంగా అని చెప్తూ ఉంటాం కదా కొన్ని లక్షణాలకి. ఒక ధైర్యం కానీ, లేకపోతే కొంతమంది చాలా డేర్గా ఉంటారు. ఈ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా నీకు కొంచెం దూకుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది, తగ్గాలి కొంచెం, ఎక్కడ ఏది తెలియాలనేది ఒక ప్రాక్టీస్ మీద అలవాటు అవుతుంది. ప్రతి వాళ్ళలో ఉంటాయండి క్వాలిటీస్ అన్నీ. కాకపోతే మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో ఇవి మర్చిపోతున్నాం అంతే. పొద్దున్న లేవగానే పరిగెట్టడమే సరిపోతూ ఉంటుంది. ఇమోషనల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ ఒక కొత్త జార్గన్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ 40 yearsగా. 40 years ముందు అలాంటి జార్గన్స్ ఎవరికి తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్షన్, స్ట్రెస్, తర్వాత పానిక్ అటాక్, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ఉండేది, పానిక్ అటాక్, యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్. ఇది మా చిన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడూ వినలేదు. సో ఇప్పుడు మోడర్న్ మెడిసిన్లో వీఆర్ లిస్నింగ్ టు దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇన్ యోర్ వే ఆఫ్ క్యూరింగ్, I mean, how do you deal with depression నుంచి then coming to anxiety and panic attacks? అసలు panic attack అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు, బట్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ panic attacks కదా. సో టెన్షన్, స్ట్రెస్. సో ఫిజికల్ అలవాటు మీ ఫిజియాలజీ ప్రకారం చూసుకుంటే వెనెవర్ లైక్ మనకి బ్రెత్లెస్నెస్ వచ్చినా కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఆలోచన మనని ఆగిపోయేలా చేసినప్పుడు మనం మన బాడీని రైట్ వేలో చూడడం లేదండి. అంటే కావాల్సినంత గాలి, కావాల్సినంత సన్లైట్ వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్. మనకి ఏసీల వాటిలో కూర్చోవడమే సరిపోతుంది. సో వెన్ యూ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ పొద్దున్న మార్నింగ్ అప్పుడు, ప్రతి రేకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది. సూర్యకాంతి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. ఒక గ్రంథి మీద కానీ, లేదా నర్వస్ సిస్టమ్ మీద కానీ, లేకపోతే ఫిజికల్గా ఉండే మూమెంట్ మీద కానీ, ఇట్ షోస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో దాట్ వీ మిస్డ్. ఇవి ఎందుకు రోగాలు వస్తున్నాయి అంటే మనిషిగా ఉండకుండా తన లోకం ఒకటి వేరే సృష్టించుకొని దాంట్లోనే లైఫ్ అనుకుంటూ ఉండేటప్పటికీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్, బ్రెత్ పాల్పిటేషన్స్, బ్రెత్లెస్నెస్, ఏది చేయలేకపోవడం అనే ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఇవన్నీ డామినేట్ చేస్తున్నాయి. బికాస్ హీ వాజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద నేచర్. ఫియర్ ఆల్సో, భయం చాలా. మరి ఇవన్నీ ఉంటే భయమే కదా వచ్చేది, ఏమైపోతుందో అని. మహా అయితే ఏమవుతుందండి, మనం చేసేది సవ్యంగా చేస్తే భయం ఉండదు. యూ షుడ్ నో హౌ టు డీల్ విత్ ఫియర్.
వీ షుడ్ నో హౌ టు డీల్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ కమ్స్. రోగం అనేది మనకి ఉంది అని మనం నమ్ముతున్నాం, కానీ పుట్టుకతో ఆ రోగం లేదు, నాకు నేను సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వచ్చింది అని నమ్మేవాళ్ళు ఎంతమంది అండి? ఎవరు ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు రోగాన్ని మేము పక్కన పెట్టేస్తాం. ముందు వాళ్ళలో కావాల్సింది ఒక మోరల్ సపోర్ట్. బట్ ఫిజికల్ గా వాళ్ళు పెయిన్ లో ఉంటే దట్ విల్ బి అటెండెడ్ టు. ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఫిజికల్ పెయిన్, ఫిజికల్ సఫరింగ్ అండ్ ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్, దేనికైనా ఎమోషన్ వాజ్ ప్లేయింగ్ కీ రోల్ ఇన్ ద ఫిజికల్ బాడీ అండి. సపోజ్ మైగ్రేన్ అంటున్నారు, మైగ్రేన్ దేని వల్ల వస్తుందండి? వాటర్ ఏమైనా తక్కువ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే స్లీప్ డిజార్డర్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ సరిగ్గా తినలేకపోవడం వల్ల కానీ, అన్నిటికన్నా ముందు ప్రాపర్గా నడుము వంచాల్సిన పద్ధతిలో వంగకుండా పని చేయకుండా ఉన్నప్పుడు దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. అంతే తప్ప ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ మినరల్ డెఫిషియన్సీ సరిపోవడం లేదు బాడీ సెల్స్కి, దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ న్యాచురల్లీ, విచ్ ఈస్ నాట్, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ దట్. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కష్టం ఎవరు పడుతున్నారండి? మహా అయితే జిమ్లో జాయిన్ అవుతారు, అది తప్పు అని నేను అనడంలే, కానీ రొటీన్లో మనం కింద కూర్చోవడం కూడా తప్పు అని అనుకున్న రోజుల్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం, విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్. మట వేసుకుని నడుము వంగి తింటే ఉండే ఆరోగ్యం పైన కూర్చుంటే ఏముంటుందండి? మైగ్రేన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం తెచ్చుకుంటున్న స్ట్రెయిన్, అంటే దాని మీ బాడీ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సరిగ్గా చూడకపోవడం వల్ల, దానికి కావాల్సినది మనం సరఫరా చేయకపోవడం వల్ల వచ్చే చిన్న డిజార్డర్. దానికి ఎంత ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే ఏం తగ్గుతుందండి? ఒక పిల్లో మనకి కావాల్సిన వాటర్ న్యాచురల్గా వచ్చే సన్లైట్ రాదు కదా. కరెక్ట్, సో కరెక్ట్ కదండి. అందుకని నది స్నానాలు చేస్తాం మామూలుగా కూడా. ఆ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్లెన్స్ అయిపోతుంది, బాడీ అంతా స్ట్రెయిన్ పోతుంది. బట్ హూ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ దట్ వాటర్ హ్యాస్ ఎనర్జీ, సన్ హ్యాస్ ఎనర్జీ, ఎయిర్ హ్యాస్ ఎనర్జీ. ఇవన్నీ ప్రకృతిలో సహజంగా ఏమీ అక్కర్లేకుండా ఫ్రీగా దొరుకుతున్నప్పుడు వాటి విలువ మనకు తెలుసుకోకుండా మనం ఇలానే ఉంటున్నాము అనుకుంటే వీఆర్ లైక్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం వెనక్కి. I have a question for you. Yeah. But before that, Shankar garu, మీరు చెప్పండి, in your organization, Chakrasiddh, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ మీరు చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ది అప్రోచ్, ప్రొసీజర్ ఏంటో కొంచెం చెప్తారా? ట్రీట్మెంట్స్ విల్ బి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. మస్కులోస్కెలిటల్ డిజార్డర్స్ అన్నిటికీ చేస్తాము. బ్యాక్ పెయిన్స్ కావచ్చు, నీ పెయిన్స్ కావచ్చు, సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్. సైలెంట్ డిసీజ్ అంటారు, సైలెంట్ డిసీజ్ కూడా ఉందా? లైక్ ఫర్ డయాబెటీస్ అండ్ థైరాయిడ్ అండ్ రిలేటెడ్ టు వాళ్ళ థాట్స్ కానీ హార్ట్ ఇష్యూస్ అండ్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ కెన్ బి డన్. సైలెంట్ కిల్లర్స్ ఆల్సో. ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు మీరు? మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిజార్డర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద థాట్స్ అండి. సో వన్స్ దే కమ్, ఏం జరిగింది, ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ మొదలైంది ఏంటి, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద క్రాస్ చెక్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ద డీటెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది, ఫిజికల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, దానివల్ల వాళ్ళకి ఏ సిమ్టమ్స్ ఉంటున్నాయి, ఏం చేయలేకపోతున్నారు లైఫ్లో. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఫర్ దట్. ఎంత టైం పడుతుంది వాళ్ళకు డ్యూరేషన్ అనేది. యూజువల్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది 1 వీక్ సరిపోతుంది. ఇండివిజువల్ ఎక్స్పర్టీస్ అండి? ఇట్స్ టీమ్ వర్క్ అండి. టీమ్ ఉంటూనే ఏ లెవెల్లో ఎక్కడ చూడాలి అనేది ఆ పాయింట్స్ క్లియర్ చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది. యూజువల్గా ట్రీట్మెంట్కి అయితే 1 వీక్ సరిపోతుందండి. బట్ టు మేక్ దెమ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మేబీ డైట్ కావచ్చు, వాళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు, ద బాడీ పోస్చర్స్ దే మెయింటైన్, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి అలవాటు చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ 2 to 4 weeks అని చెప్తాము. అవుట్ పేషెంట్ గా ఉంటారా ఆర్ వుడ్ దే గెట్ అడ్మిటెడ్? అవుట్ పేషెంట్ అండి. ఓన్లీ ది ట్రీట్మెంట్ సెషన్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 20 minutes to 30 minutes per day. దాని తర్వాత కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్ చేయించడము, ఫ్లెక్సిబిలిటీ స్ట్రెంథనింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయించడం. అండ్ మెడికేషన్ వి డోంట్ యూజ్ ఎనీ మెడికేషన్ అండి. మెడికేషన్ ఏమీ ఉండదు, ఓన్లీ ఎంప్టీ హ్యాండ్స్ అండి. ఇది నథింగ్ విల్, నో మెడికేషన్, నథింగ్ విల్, నో మిక్సింగ్ ఎనీథింగ్, డ్రింకింగ్, అదంతా నో కంపోజిషన్స్, నో కెమికల్స్ అండి. ఓ మై గాడ్, దట్ డోంట్ యూజ్ ఎనీథింగ్, యూస్ టు మీ. సో నో మెడికేషన్ అట్ ఆల్, నథింగ్. ఏమీ చేయకుండా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ, ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ హెల్తీగా ఉండాలి అనేది చక్రసిద్ధి అండి. There are so many choices when it comes to health medical industry. There is modern medicine, there is Ayurveda, there are other kind of medications, and everything is there. So your method, how do you say that it's unique? A unique point enti? Connecting to yourself back to back, it is a unique point. మనం ఏవైతే వదిలేసుకుంటున్నామో మన సోర్స్, ఇప్పుడు నేను ఒకటి చేస్తున్నాను లేదా నేను ఒకటి ఏదైనా ఒక దాంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాను అనుకుంటున్నప్పుడు, వాట్ ఈజ్ లైక్ మై ఇంటెలిజెన్స్ రిగార్డింగ్ మై ఎమోషన్స్ వాస్ కన్వేయింగ్. సో అది సరిచేయడం అనేది ఒక ఆర్ట్ అండి. అంటే ఏమైనా సంఘటనల వల్ల కూడా కొంతమంది చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు.
అలాంటప్పుడు ఏ సిస్టమ్ మైట్ నాట్ హెల్ప్ ఎక్స్టర్నల్లీ, బట్ వెన్ యూ కనెక్ట్ ఇన్వర్డ్స్, అంటే యోగులు మునులు అయిపోవాలని అనడం లేదు, కాకపోతే వాళ్ళు వచ్చిన సోర్స్ను వదలకూడదు. సే సపోజ్ మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా బాగా సడన్గా బాగా నచ్చుతుంది ఏదైనా, సో ఆ నచ్చడం అనేది సమ్వేర్ సంథింగ్ ఎక్కడో మీ మెమరీలో అక్కడ ఉండి ఉంటుంది, లేదా ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మీకు వాళ్ళు తెలియకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ అయ్యో వాళ్ళకి ఇలా ఉందా అని అనుకోవడం వల్ల కూడా యూ స్టార్ట్ లైక్ హ్యూమానిటీ. దాంతో చూస్తే ఎమోషన్స్ అన్నీ ప్రతి వాళ్ళకి ఒకటేలా ఉంటాయి, బట్ వాటిని మనం డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తాం. సో వెన్ యూ ట్రై టు కనెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ బ్యాక్, ఆ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎమోషన్స్ అన్నిటినీ ప్లే చేసే బయట ఉండేవన్నీ మనం వర్కౌట్ అవ్వం. వీ హ్యావ్ టు లైక్ క్లియర్ దట్ విజన్, క్లియర్ దట్ ఇన్సిడెంట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ సొల్యూషన్, లేదా వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ దట్ ఎమోషన్, దెన్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది. దీనికి మనం బయట నుంచి ఏం పిల్స్ వేసుకోక్కర్లేదు కదండి. సో సిద్ధా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ ట్రైనింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ మైండ్ అండ్ బాడీ, వేర్ యు ఆర్ స్పిరిచువల్లీ ఎన్లైటెడ్, వేర్ యూ ట్రావెల్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. బట్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు, ఎలా, హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు అచీవ్ ఇట్? బికాస్ టుడే వెన్ ఐ హ్యావ్ అ హెడ్ ఏక్ ఐ టేక్ అ పెయిన్ కిల్లర్, వెన్ ఐ హ్యావ్ అ బాడీ ఏక్ ఐ టేక్ అ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, and if my sugar is up then I take another medication. If I am having 2 laddus, okay, I can take 1 tablet, it will become all right. ఇక్కడ కూడా ఉంటాయండి మెడికేషన్. సో మెడికేషన్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్ యు ఆర్ గివింగ్ యాస్ ఎ థాట్? ఇట్స్ ఎ పిల్. సే సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ మైగ్రేన్, మైగ్రేన్ అనే వచ్చినప్పుడు మైగ్రేన్ అనేది మీకు ఒక థాట్లో తెలుస్తుంది. సో ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఆల్రెడీ సమ్వన్ విల్ బి దేర్, జస్ట్ గో అండ్ టేక్ వాటర్. మైగ్రేన్ వస్తుంది అనుకుని మన భయం అనేది ఒక థాట్ కింద రూపంలో బయటకు వస్తుంటే లోపల ఇన్నర్ సెల్ఫ్ విల్ బి సేయింగ్ లైక్ డోంట్ టేక్ దట్ పిల్, గో అండ్ టేక్ వాటర్, ఆర్ ఎల్స్ గో అండ్ టేక్ రెస్ట్. కొంచెం పడుకుంటే తెలుస్తుంది అని అది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్నర్ వాయిస్. కాబట్టి మనం దాన్ని గమనించాం. ఇన్నర్ వాయిస్ షుడ్ బికమ్ అవుటర్ కంప్లీట్లీ విత్ ఎమోషన్స్, బాడీ అంతా రావాలి. సో మీ మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి రావాలంటే దే హ్యావ్ టు బి 100% విల్లింగ్ అండ్ లిస్నింగ్ కదా. థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ వరకే తెలిసిన ఒక వాస్తవం, ఒక ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసింది చెప్పేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వింటారండి. అంతే కదండి. ఇప్పుడు వాళ్ళే మనకి పొద్దున్న లేచి పరిచయం అక్కర్లే, ఒక సాటి మనిషిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మనిషి అయి ఉంటే చాలు. అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గాలి అనుకునే లక్ష్యం ఒకటే మనకు కావాలి, వాళ్ళు కూడా మాకు తగ్గాలి అనుకునే భావన కలిగి వాళ్ళు సరెండర్ అయితే వెంటనే కనెక్ట్ అయిపోతారండి. అందుకే కదా మనం ఇప్పుడు లేవలేని వాళ్ళు, లేదా వీల్ చైర్లో వచ్చేవాళ్ళు, కుంటుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు, లేదా నీ రీప్లేస్మెంట్లు, ఇవి చేయాలి అవి చేయాలి సర్జరీస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఏమీ అక్కర్లేకుండా వాస్తవంగా వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళే చూసుకుని ఆశ్చర్యపడేలాగా దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద వర్క్. ఒక 10 ఏళ్లగా కనీసం కింద కూర్చోలేని ఆవిడ కాళ్ళ నొప్పుల వల్ల ఓ వారాల్లో కింద కూర్చోంటుంది అంటే అది ఆవిడ మైండ్ అండ్ బాడీ ఎబిలిటీ అయినా కాదా? జస్ట్ వీఆర్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ దట్. ఆ సిగ్నల్ పూరైపోతూ ఉంటుందండి ఇంత గందరగోళంలో పడిపోయి మనం. సో థాట్ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మెడిసిన్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిస్టమ్. Is it a secret formula? Nothing అండి. Is it a secret formula? Is it like a family potion or a magic thing that you are ready? Are you ready? Training is like కొంచెం చాలా సివియర్ గా ఉంటుందండి. It's like on sharp edges, cutting edges we have to see. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సీక్రెట్. ఎందుకంటే ఇది ఒక శాస్త్రం. ఇది సిద్ధ శాస్త్రం అనేది ఒకళ్ళకి సంబంధించింది కాదండి. కాకపోతే ఎవరు పడితే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునేంత క్యాలిబర్, దానికి ఒక అర్హత సంపాదించాలి. సంపాదించడం అంటే పుట్టుకతో రావాలి అంతే తప్ప ఎక్కడ ట్రైన్డ్ బై రాదు. ప్రాబ్లం కన్నా పై స్థాయి నుంచి దాన్ని చూడగలిగేంత మనస్తత్వం ఉండాలి అప్పుడు. ఎందుకంటే అందరికీ ఫిజికల్ డిజార్డర్సే ఉండకపోవచ్చు, కొన్ని చెప్పుకోలేని ఉండొచ్చు. బట్ మనం మనిషి పుట్టింది సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా ఉండే హక్కు ఉంది కదండి. అది పోగొట్టుకోకూడదు కదా. దీనికి సీక్రెట్ అక్కర్లా. కాకపోతే ట్రైనింగ్ విల్ బి దేర్. విగరస్ ట్రైనింగ్. ఆపరేషన్ అక్కర్లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అంటే అది ఎంత పెడితే ఏం చేస్తే వస్తుందండి. ఒక మనిషి దాంట్లో ఒక ప్రాబ్లం తీయగలిగిన సామర్థ్యత ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రైన్. ఇది ఇక్కడ మ్యాజిక్ లాగా ఏం ఉండదు, అంతా ఓపెన్గానే ఉంటుంది, అంతా చేస్తూనే ఉంటాం విత్ ఎంప్టీ హ్యాండ్సే. నథింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ దే కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ చేంజెస్ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్ అడుగుతున్నాను, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, కామన్ మ్యాన్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఏంటంటే మోడర్న్ మెడిసిన్ ఒక సైడ్, యూనో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ అంటారు, దెన్ ఇట్స్ యూరప్ అండ్ దెన్ ఇండియా అంటారు. సో దట్ మోడర్న్ మెడిసిన్, ఎంబీబీఎస్ అండ్ ఎండి అండ్ ఎంఎస్ వాళ్ళు చేస్తున్నది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆయుర్వేద. ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ అయింది. అండ్ ఘృతం అంటారు, హనీ వేస్తారు, అండ్ చూర్ణం అంటారు, అదంతా ఇస్తున్నారు. సో అండ్ మసాజెస్. సో సిద్ధ.
సో సిద్ధా గురించి అవేర్నెస్, we want to create awareness. What do you think we should do? It should come from the lifestyle అండి. So what I learnt is medicine you can get MBBS from a university. Ayurveda it's learnt from experience and from gurus and from other people or from whatever record that they've got. But Sidda, they say that it has to come from family. Right. Yes. It has to come from generations of families. Is that true? ఎస్ అండి, Is that- ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay. సిద్ధ అంటే పూర్ణత్వం అండి. పూర్ణత్వం అంటే ఏ పుట్టుకతో పుడుతున్నావో అది సార్థకంగా అయ్యేలాగా చేయడం అనేది సిద్ధతత్వంలో ఉంటుంది. సిద్ధ అంటే ఇది ఒక రోగం గురించి కానీ లేదా ఒక విషయం గురించి మాట్లాడేదిలా ఉండదండి. ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, హౌ యూ షుడ్ బీ టు రీచ్ యువర్ గోల్. అంటే ఏదో ఒక ఇంత సంపాదించాలి అయితే ఇంత మనం చేసేయాలి ఇవి కాదు గోల్స్. సోల్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయింది, దాని ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద గోల్ వెళ్తుందా లేదా వీటితోటే ఇక్కడ ఇలాగనే చతికిలు పడిపోయి ఇంకా కర్మల్ని పెంచుకుంటూ ఉంటున్నామా, ఇవన్నీ క్లియర్ చేసే అంత ఒక అధ్యయనం పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్గా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సోల్ అండి, నథింగ్ బట్. సిద్ధ అనేది లైఫ్ కమిట్మెంట్. లైఫ్ అంటే ఏదో పుట్టిన తర్వాత లైఫ్ కాదండి, తల్లిలో ఫస్ట్ బ్రీత్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి లాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రీత్స్కి మనం కమిట్ అయి ఉండడం, అదే అవేర్నెస్ తోటి, అదే ఎరుకతోటి, అదే ఆలోచనతోటి ఉండి మన ఇప్పుడు ఉన్న ఫిజికల్ వరల్డ్లో మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని చేసుకుంటూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ సోల్ ప్యాషన్, జస్ట్ కంటిన్యూ ఓవర్ దట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పూజ చేస్తాం అనుకోండి, లేదా ఒకటి ఏదైనా తన్మయత్వంగా ఒకటి పాడుకుంటున్నాం అనుకోండి, మనం తెలియకుండా ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీ పంచేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు సైలెంట్ అయిపోతాయి. యు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ మోర్ ఇన్ టు యాక్టివేషన్. ఒక ఆనందంగా ఒక బ్లిస్ఫుల్నెస్ యూ ఫీల్ దట్. బ్లిస్ఫుల్నెస్ ఇస్ ద వర్డ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సిద్ధ. I cannot believe it, because usually when you have an ailment, you see a doctor. You see him only for 5 minutes, and 2 minutes he looks at you, and the third minute he gives you medication. So I have never seen doctors tell people about how to live and how to go on about life. It's so amazing. Now what I want to know is, proof of the pudding is always in eating. Of course. So what are the peculiar cases or something that we should know, that how they were not able to be solved by other medication and treatment that was solved by Sidda? If you can give us some examples, it will be nice. ద మోర్ క్రానిక్ ద బెస్ట్ వి గెట్. ఇక్కడ కూడా అల్టిమేటమ్ గానే ఉంటుంది. అంటే ఎంత క్రానిక్ ఉండాలి అంటే, రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ తీసుకోండి సపోజ్, విచ్ ఈస్ లైక్ ద బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అది ఇంప్యూరిటీస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అది మన మెటబాలిజమే మనం అనుకుంటాం, లేదా చేంజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా అనుకున్నా కొన్ని ఎమోషన్స్ తోటి బ్లాక్ అయిపోతుంది లైఫ్. సో ఆ ఎమోషన్ కనుక తీయగలిగితే ఈవెన్ అది ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్. rheumatoid arthritis I am saying, osteomyelitis, bone marrow related infections ఇవి ఉన్నా క్లియర్ అవుతాయి. Can you give me some case? చాలా ఉన్నాయండి. Can you just say మస్కులర్ డిజార్డర్స్ లైక్ cerebral palsy అంటాం. cerebral palsy. cerebral palsy it is like సిస్టమ్ ఎంత ఇమ్యూనిటీ వాళ్ళు పెంచిన దాన్ని బట్టి ఎంత క్యూర్ అవ్వగలిగితే అంత కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది. నో డౌట్ మినిమం 60% వీ కెన్ సీ దట్. Cerebral palsy. Of course. Okay. Autoimmune system, ADHD spectrums we can see, and bipolar we can see. Bipolar recently also we did. చాలా ఉంటాయండి. రోగం ఏదైనా వస్తారా బైపోలార్ ఉన్న వాళ్ళు, ఆర్ డు ద ఫ్యామిలీ బ్రింగ్ దెమ్? హౌ డు యు ట్రీట్ దెమ్? ఎవరైనా సరే ముందు ఒప్పుకోరు కదండి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సిస్టమ్ టు గెట్ ఈజీలీ కన్విన్స్డ్ అన్లెస్ దే షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇదంతా కూడా అనుభవం ఉండి అనుభవం అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక అవేర్నెస్ తెలియాలి కదండి. మన ఆలోచనలే మనకి రాంగ్ వేలో వెళ్తున్నప్పుడు మన సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్నది ఏ సిస్టంలో మనం నమ్ముతున్నామండి? ఈ హ్యూమన్ సిస్టమ్ ఇంటెలిజెన్స్ మైండ్ పవర్ దానికి తెలిసి ఉంటే ఎంత పద్ధతిగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే లైఫ్ అంత పద్ధతిగా ఉంటుందని ఎన్ని చెప్పినా ఎవరికి అర్థం అవుతుందండి? వాళ్ళకి అనుభవం అవ్వాలి. సో నార్మలీ ఇలాంటి సెషన్స్ వెన్ యూ మీట్ అ పేషెంట్ హూస్ గాట్ బైపోలార్ ఆర్ ఆర్థరైటిస్ వాట్ ఎవర్, కన్సల్టేషన్ టైం ఎంత ఉంటుంది మీకు? ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ 10 minutes 15 minutes అండి. థర్డ్ మినిట్స్ we can concrete them where they have gone wrong. How many of you actually examine the patient?
ప్రస్తుతం నేను తమ్ముడు చేస్తామండి, బట్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు జస్ట్ టు హెల్ప్ అస్. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏదో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చేసేది కాదండి, ఒక వ్యవస్థ, ఒక 50 మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు, డాక్టర్స్ ఉంటారు, కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు. సో దే విల్ బి డూయింగ్ దేర్ పార్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తే 2 నెలలకు కూడా వాళ్ళకి నొప్పులు ఎక్కువ అనుకుంటారు. ఏదైనా 2 నెలల నుంచి వస్తుంది బ్యాక్ పెయిన్, వాళ్ళు ఏం ఎఫర్ట్ పెట్టట్లేదు అన్నది కన్నా వీళ్ళు ఏదో చేసేస్తారంటే తగ్గిపోతుంది కదా ఇలా అనుకుంటారు. బట్ సిద్ధ వోంట్ వర్క్ లైక్ దట్. It has to be from mother side also. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంత వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టి తగ్గకపోతే అన్నది ఫస్ట్ క్రైటీరియా. అండ్ వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది అన్నది ఉండదండి. కొంతమందికి వాళ్ళకి సెట్ అవ్వకపోవచ్చు, చెప్పింది అర్థం కాకపోవచ్చు, వాళ్ళకి విల్ గివ్ సమ్ టైం. సో అలాంటి క్రానిక్ కేసెస్ అని వీ బోత్ విల్ డీల్. మొత్తం చేస్తున్నప్పుడే 3rd, 4th డే కల్లా ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా కనిపించేస్తుంది. ఇంకా ఎక్కడ ఆ చాయిస్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ అల్టిమేట్ సోర్స్ అనుకుని ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ డెస్టినీ అనుకుని వస్తారు ఇక్కడికి. అలాంటి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా బాడీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందంటే అంతకన్నా ఆనందం ఇంకేముంటుందండి. వీ కెన్ సీ సో మెనీ లైఫ్స్ లైక్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్ అండ్ ప్లెజెంట్, రెండు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అందరూ. సో యువర్ పేషెంట్స్ కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ ఆర్ దే బ్రింగ్ న్యూయర్ పీపుల్? ఎలాగా? రీలాప్సింగ్ ఉండదండి బై ద వే ఈ సిస్టంలో. ఎందుకంటే we make them to change their lifestyle. ఇప్పుడు వంకరగా నడుస్తూ నాకు హిప్ జాయింట్ పెయిన్ ఉంది, సో ఏవియన్ ఉంటుంది, నెక్రాసిస్ ఉంటుంది అన్నది తప్పు కదా. సో అందుకని ఈ 2-3 వారాలు కూడా వాళ్ళు నడిచే విధానం వీడియో తీసి ఇక్కడ మీరు తప్పు నడుస్తున్నారు, ఇది ఇక్కడ నడవాలి అని మళ్ళీ వాళ్ళ చేత నడిపించి చేయించి మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ చూసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ ఏమేం చేయాలి, ఇంటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ మైండ్ బాడీ వదిలేస్తే అలాగా. దే షుడ్ ప్రాక్టీస్ దట్. అది ఒక లైఫ్ స్టైల్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేదాకా ఉన్న వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో ఎస్ మేము కూడా ఇలా ఉండకూడదు, మాకు అక్కడికి వెళ్తే ఇంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించినప్పుడు ఎస్ ఇలానే ఉండాలి కదా అనే ఒక జ్ఞానోదయం అంటామే అలాంటివి జరిగి మరీ వెళ్తారు. అండ్ స్లీప్ డిసార్డర్స్? Sleep disorders also we do. You take care of sleep disorders also? Okay, sleep apnea అంటారు, అది ఇది స్లీప్ ఇన్సోమియా అంటారు. అంతెందుకండి గాలి సరిగ్గా పీల్చుకోలేరు, సెప్టమ్ డీవియేషన్ అంటారు. కెన్ యూ ఇమాజిన్ 2-3 సెషన్స్ వీ కెన్ మేక్ దట్ యాజ్ అ సెప్టమ్ డీవియేషన్ స్ట్రైట్. 2-3 సెషన్స్ దట్ ఈస్ లైక్ వీక్లీ ఒకసారి ఉంటుంది, ఒక సెషనే 3 సెషన్స్ లో విల్ బి నార్మల్. ఒక్క సెషన్ అయితేనే దే కెన్ ఫీల్ ది డిఫరెన్స్ అండి, ఎయిర్ ఫ్లో అనేది సీరియస్లీ మొత్తం అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది. మై గుడ్నెస్, దిస్ ఆల్మోస్ట్ ఫీల్స్ లైక్ అ మిరకిల్ ఓన్లీ. అంటే మన బాడీకి ఎనర్జీ పాయింట్స్ అన్ని ఉంటాయండి. ఆ ఎనర్జీ పాయింట్స్ని లొకేట్ చేసి వాటిని ఆర్గనైజ్ చేసుకుని వాటిని వాడడం కనుక మొదలు పెడితే ఎనీ పర్సన్ కెన్ బీ ఇన్ అనదర్ వరల్డ్ డెఫినెట్లీ. There are 2 kinds of body aches, Andy. One is when you are not exercising at all, there is a body ache. The second is off late everybody is exercising. Maybe there are some sports injuries and exercise injuries. Even so they can or they also be ligament tears ఉంటాయి. అవి చేస్తే ఒక తప్పు, చేయకపోతే ఒక తప్పు. బట్ లిగమెంట్ అనేది దాని కన్సిస్టెన్సీలో ఇట్ షుడ్ గెట్ మెయింటైన్. సో అందుకనే ఎంత చెయ్యాలి అనేది ఒకటి తెలియాలి. ఏమీ చేయకుండా రోగం అనకూడదు, అతిగా చేసి రోగం అయిపోయాం అనకూడదు. సో ఏదైనా సమతుల్యత అంటాం, బ్యాలెన్సింగ్ ద బాడీ అండ్ మైండ్, ఈ 2 సమానంగా ఉండాలి. అవి మనకి పూర్వం ఏంటంటే అన్ని మన పనులతోటి వెళ్ళిపోయేది, ఇప్పుడు విడిగా ఎక్సర్సైజ్ అని ఒక విభాగం పెట్టుకున్నాము, లేదా న్యూట్రిషన్ ఒక విభాగం పెట్టుకున్నాం. అంత పద్ధతిగా అక్కర్లేదండి. బాడీ న్యాచురల్ వేలో దాన్ని అలా వదిలేసేస్తే మన పని మనం చక్కగా అన్నీ చేసుకుని మొహమాటాలు లేకుండా ఏవి థాట్స్ వేరేవి లేకుండా చేస్తే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తాయి. సో ఇన్ అవర్ ట్రెడిషన్ డాక్టర్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హావ్ ఫర్గాటన్ విచ్ షుడ్ బి రిమైండెడ్ టు us today in your treatment? Like doctor was saying, you should sit on the floor and eat. And చేతిలో తినడం అలాంటివి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ టెల్ us దట్ యూ ఇన్సిస్ట్ ఆన్? అసలు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఆలోచన అండి. ఆలోచన సరళి మారాలి. రోగం కానీ ఏదన్నా ఒక చిన్న విషయం రాగానే కంగారు పడిపోతున్నాం, స్ట్రెస్ అనుకుని దాని ఏదో పెద్దగా రాద్ధాంతం చేస్తున్నాం. అవి తగ్గాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేవగానే ఎలాంటి ఆలోచనతో లేవాలి అనేది ఒకటి తెలియాలి. అంటే పరిగెడుతూ నాకు ఈ పని ఉంది కాబట్టి నేను ఈ టైంకి లేవాలి అనేలా కాదు. ఎంత ముందు అనుకున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక 20 నిమిషాలు ఒక మెడిటేషన్ అనుకోండి, ఏదైనా సైలెన్స్ గా ఉంటే లోపల ఇన్నర్ వాయిస్ తోటి మనం కనెక్ట్ అవుతాము అనేది ఫస్ట్ తెలియాలండి. లేవగానే 21 నిమిషాలు సైలెంట్గా కూర్చోవాలి. ఆ తర్వాత మీ కాలకృత్యాలు అవన్నీ తీర్చుకోవచ్చు. తర్వాత మనం తినే పద్ధతి ఒకటి పూర్తిగా 32 పళ్ళు అంటే 32 సార్లు ఒక ముద్ద పెట్టుకుని నవలాలని అర్థం. ఆ సెలైవాతో మిక్స్ అవ్వాలి. మింగేయకూడదు కదా, డైజెషన్ డిస్టర్బెన్సెస్ రాకూడదు కదా. ఫుడ్ ఒక టైంలో, ఎంజైమ్స్ రిలీజింగ్ ఒక టైంలో ఉన్నప్పుడు ఉండి నాకు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉందంటే ఇట్స్ నాట్ వర్త్. సో అది ప్రాపర్గా చూ చేసి తినడం ఒకటి.
అన్నిటికీ రియాక్ట్ అయిపోవడం. ఒక ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తే వెళ్ళాలి అనే సొల్యూషన్ పట్ల కన్నా కూడా ఉంది అనుకునే ఒక ఫ్రేమ్లో మనం ఫిక్స్ అయిపోతున్నాం. సో ఆ రియాక్ట్ అవ్వకుండా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్కడ ఏది ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుని దాని ఆ మార్గంలో వెళ్ళడం. అంతెందుకంటే కాలు బెణుకుతుంది, మనం ఎట్లా దిగుతున్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడైతే కాలు బెణుకుతుంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని సరి చేసుకుని విదిలించుకొని చేసుకుంటే అయిపోతుంది. దానికి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, లిగమెంట్ టేర్ అంటున్నారు. కట్టకూడదు, 3 వారాలు కట్లు కట్టాలి, ఇలా చెప్తున్నారు. మన బాడీకి స్ట్రెంగ్త్ రావాలి అంటే మనం కదండి కరెక్ట్గా దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. సో లిగమెంట్స్ అన్నీ స్ట్రెచ్ చేయడం, ఆసనాలు, యోగాసనాలు, అవన్నీ ఈ కింద కూర్చోవడం మీద కూర్చోవడం అనేది పక్కన పెడితే ఎటు కూర్చున్నా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి బాడీ. అప్పుడు మీరు 24 గంటల్లో 16 గంటలు మీరు పనిచేసేంత అవుట్పుట్ మీ బాడీకి మీకు రావాలి అంటే పొద్దున ఒక అరగంట దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తే సరిపోతుంది. అలాగే వాకింగ్, నడిచే పద్ధతి, ఫిజికల్ బాడీ నడిచే పద్ధతి ఉంటుందండి, మనసు కూడా దాని పట్ల మింగిల్ అవ్వాలి, ఆలోచన కూడా ఎలాంటి దాంట్లో వెళ్ళాలి. తింటున్నాం అనుకోండి, ఎక్కడో ఏదో ధ్యాస పెట్టుకుని తినడం కాదు, ఏ ఆలోచనతోటి తింటున్నాం, ఇష్టంగా తినాలి ఏ చేసినా కానీ. సో థాట్ విల్ బి ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్ విచ్ విల్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ మెమరీ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో మెమరీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటే థాట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, థాట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే ఫిజికల్ బాడీ దానికి తగ్గట్టుగా అనుగుణంగా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అ సైకిల్. That's what we say. So are you really saying that people who come to you with some ailment go back home as better human beings? Yeah, definitely. Confidently, of course. My goodness, what universities They have cannot to change. teach They and have to change. Gurukulam cannot teach. I think గురుకుల ఇవన్నీ ఆశ్రమ విద్యలేనండి. ఇవి అంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ ప్రాక్టీసింగ్, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ లైఫ్ స్టైల్, హౌ వి సీ. మనం ఎంత హైఫై లైఫ్ అయినా ఉండొచ్చండి, మనం ఒరిజినల్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, రూట్స్ వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్. ఇప్పుడు ఒకళ్ళు వచ్చారంటే ఒకళ్ళతో ఉండదండి, ఆ కుటుంబం మొత్తం నయం అవ్వాలి, అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇల్లాలకే సరిగ్గా లేదు అనుకుంటే ఇల్లు మొత్తం ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో, ఒక్క ఇంటి ఇల్లాల వల్ల కుటుంబం కూడా అంత వృద్ధిలోకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ లెర్న్డ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు మీరు మీ అమ్మగారి నుంచి చూసి నేర్చుకునేవన్నీ ఉంటాయి, వాతావరణం ఎన్విరాన్మెంట్స్ నేర్చుకున్నవన్నీ ఉంటాయి, స్వతహాగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇవన్నీ సమతుల్యంగా మీరు చేస్తుండబట్టి ఎక్కడ ఏది చేయాలో ఎక్కడ ఏది చేయకూడదో ఒక నిర్ధారణకు ఎలా అయితే వస్తారో లైఫ్ కూడా అంతే, ఎవరిదైనా అంతేనండి. it doesn't feel like I'm talking to doctors, it's like I'm speaking to scholars and gurus actually. If I'm coming to for Sidda treatment, what would you advise me? What are the things that you definitely can attend to and sort it out? సరెండర్నెస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, ప్రాబ్లం ఉంది అన్నది అర్థమవుతుంది, బట్ సరెండర్ అయితేనే కదా. ఆ సరెండర్ అవ్వడానికి మనసు కదండి అంత ఈజీగా వెళ్ళదు. అందుకని వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ లైక్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ బెటర్ కంప్లీట్లీ, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ ఒక ఎలిమెంట్ కోసం అని కాదు. ఎందుకంటే బాడీలో ఒక ఎలిమెంట్ అయినా శరీరం మొత్తం ఇబ్బంది పడుతుందండి ఎక్కడో ఒక్కడ. అంతెందుకండి రిపిటేషన్ ఆఫ్ పిల్స్ టేకింగ్ విల్ లైక్ డిస్టర్బెన్స్ స్టమక్కి, గ్యాస్ట్రిక్, సమ్ ఇష్యూస్ విల్ బి కమింగ్ ఓవర్ దేర్. సో అలా కాకుండా థాట్ సరెండర్నెస్, ఎస్ నేను బెటర్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి సిద్ధా విల్ బి లైక్ ఆల్వేస్ ఏ గేట్వే ఓపెన్. అవి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దే షుడ్ నాట్ కీప్ దేర్ మైండ్. ఎందుకంటే ఒక టీచర్కి ఒక స్టూడెంట్కి ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంటుందో ఒక మార్పు కనిపించేంత వరకు దే షుడ్ బి లైక్ దట్ ట్రీటెడ్. But we are all taking second opinions after going to the best specialist. We are all not trusting human beings. So ఎలా వాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? మీ లైఫ్లో మీరు మీతోనే ఉంటారు కదండి, ఇన్నర్ సెల్ఫ్ని ఇంకొక సెకండ్ ఒపీనియన్ పంపించలేరు కదా. అవును కదండి. But in life we are asking, trying yourself like to get connected. ఎందుకంటే ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం నొప్పులు ఏమన్నా వచ్చాయనుకోండి, అంటే నడుము నొప్పి అవ్వచ్చు, స్పాండిలైటిస్ అవ్వచ్చు, ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకుండే రొటీన్ వల్ల డిస్టర్బెన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు. వాటికి చేయడానికి పెద్ద ఇబ్బందులు ఏముంటాయండి, సరిగ్గా తినగా కూర్చోవడం అన్న తప్పే ఉంటుంది, తినగా కూర్చోపెడితే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూపించేస్తాం కదా. సో డెఫినెట్గా ఆ పర్సెప్షన్, థాట్ పర్సెప్షన్ విల్ చేంజ్. అది అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నా ఇలా వెళ్ళకూడదు అనేది ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. సో థర్డ్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ వీ కెన్ సీ ది డిఫరెన్స్. so can you see somebody, a patient, and almost quickly figure out what is wrong with them?
అది చూడగానే తెలిసిపోతుందండి. ద వే దే టాక్, ద వే ఈవెన్ బాడీ విల్ బి స్మెల్లింగ్. ఇది కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుందండి. రోగం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర అంటే పేషెంట్ దగ్గర ఒక గ్లాండ్ రిలీజెస్ ని బట్టి బాడీ స్మెల్స్ విల్ బి డిఫరెంట్, odor itself of course, and also thought smell will be different, and whatever like they are talking, where it started, it will be different, the way they walk itself is different. అలా కూడా డయాగ్నోస్ చేస్తాం. సో చూడగానే ఏవి ఉండాలి, ఎలాంటివి ఉండాలి, దేనికి క్లియర్ అయితే మళ్ళీ ఇది రాకుండా ఉంటుంది. సో అది క్లియర్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అన్ని రిపోర్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎంత టైం పడుతుంది అని తెలిసిన తర్వాత, ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి అన్ని రోజులు పట్టాలని లేదు, కొంతమంది తొందరగా టర్న్ అవుతారు. అండ్ ఫర్ సమ్ స్టబ్బర్న్ పీపుల్ దే విల్ టేక్ ఎ బిట్ టైం. సో వాళ్ళకి కొంచెం ఒక 3 weeks 4 weeks. లైక్ వైజ్ ఏజ్ 70 years ఉన్న వాళ్ళకి ఉండే సిస్టమ్ కొంచెం ఇమ్యూనిటీ వైజ్ తక్కువ ఉంటుంది. సో అందరికీ అన్ని రకాలుగా ఒకటేలా కాకుండా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఒక్కొక్కరు చూడగానే వీ కెన్ సీ దట్ ఏ లెవెల్ నుంచి ఎలా చేయాలి అనేది. ఓకే, సో యూ సెడ్ మైగ్రేన్ కెన్ బి సార్టెడ్ అవుట్ త్రూ సిద్ధా, and any spondylitis problem can be sorted out, and all spinal disorders and spinal disorders, fibromyalgia, which is like a rare thing where we can't defect that muscle, where we can't find that, and all spinal hunch గూన్ ఉంటుంది కదా, స్ట్రైట్ అయిపోతుంది. అండ్ కింద కూర్చొని హిప్ జాయింట్ నెక్రాసిస్ ఉన్న వాళ్ళు దే కెన్ హ్యావ్ లైక్ నార్మల్ హిప్ జాయింట్స్, కొంచెం లెంత్ అటు ఇటు ఉంటాయి అనమాట. ఆ పోస్చర్స్ అవి కూడా లాగేస్తాం. ఫ్లాట్ ఫీట్ అంటారు, అది కూడా అయిపోతుందండి. ప్లాంటర్ క్లియర్డ్, flat feet, flat feet absolutely it can be normal. Ligament can be seen within 4-5 sessions. లిగమెంట్ నార్మల్ అయిపోతుంది. దట్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్. అండ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఏదో నార్మల్ పీపుల్ కి చేయడం ఇలా కాదండి, డాక్టర్స్ విల్ బి అటెండింగ్ ది సెషన్స్. డాక్టర్స్ పేషెంట్స్ గా వచ్చి వాళ్ళు క్లియర్ అయింది. దట్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్. ఎనీ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ డు దే కమ్ విత్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ అండ్ టెన్నిస్ ఎల్బో? అంటే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ దే సే దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ కెన్ బి డన్ అంటారు కదా. సో యా, అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ నథింగ్ కెన్ బి డన్, ఇంటర్నల్లీ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్. ఓకే, సో సింపుల్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో టెన్నిస్ ఎల్బో, ఫ్రోజన్ షోల్డర్, yes, all spondylitis, ఈవెన్ న్యూరోపతి రిలేటెడ్, ఈవెన్ ప్లాంటార్ ఫ్యాసైటిస్. కొంతమంది పొద్దున్న లేవగానే 10 అడుగులు వేయలేరు. అలాగే sciatica పెయిన్, అలాగే పెరిఫార్మిస్ మజిల్ సిండ్రోమ్. సో ది అదర్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ హియరింగ్ నౌ వెరీ ఆఫెన్ ఇస్ lot of people who are much younger than me, half my age, are taking thyroid tablets every day in the morning, even 20 plus, 30 plus, and people in my house who are taking regular tablets for hypertension and cardiac problems. Now they are given thyroid also. So what do you say about the thyroid deficiency that ఈ గ్లాండ్స్ రిలేటెడ్ అవన్నీ కూడా మెటబాలిజం సంబంధించి ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు లైక్ రీస్ట్రక్చర్ దే డైట్. ఏ సెల్ కైనా మినరల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సిస్టమ్ విల్ బి లైక్. సో హౌ డు యు అప్రోచ్ దట్? మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదండి. అండ్ ఇంకోటి థైరాయిడ్ అనగానే దెల్ బి లైక్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, లేదా లేకపోతే ఒబెసిటీ. ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ ఏది చేయాలన్నది ఒకటి తెలియాలి. ఇప్పుడు నాకైతే అసలు థైరాయిడ్ మా చిన్నతనంలో ఎక్కడ లేదండి, ఈ ఒబెసిటీ ఎక్కడ లేదు. ఎందుకంటే ఎంత తింటున్నామో అంత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండేది. నవేడేస్ మనకున్న లైఫ్ స్టైల్కి ఒక పూట తినడం ఫర్ కంప్లీట్ డే ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్, because we are not really moving much. అంతే ఉంటుందండి, అంత ఫిజికల్గా ఏముంటుంది. సో వెన్ మన ఫిజికల్గా ఎంత కష్టపడితే రోగాలన్నీ తగ్గుతాయండి, కూర్చుంటే రోగాలు పెరుగుతాయి. సో దానికి మనం క్వైట్ అపోజిట్గా the patients listen? We are all used to taking tablets and looking for a quick remedy. తొందరగా వినరు కదా, అందుకని వాళ్ళ పర్సనల్ అంటే సిద్ధాలో ఉండే యూనిక్నెస్ చెప్పాను కదా, వీ సీ త్రూ ద లైఫ్. సో ఎక్కడో ఏదో ఒక ఎమోషన్ దగ్గర స్టక్ అయిపోయి ఉంటారు. సో ఆ ఎమోషన్ తోటి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వింటారండి. ఓకే, అంటే ఎవరికన్నా సరే సామవేద దండోపాయాలు అంటాం కదా, అలా కొంచెం చెప్పే దగ్గర కొంచెం ఫర్మ్ గా చెప్తాం. I'm going to bring so many people from my house to you. My father is always saying my skin is scratching. థైరాయిడ్ కి అక్కర్లేదండి. My mother is saying that she's got a cough all the time. My husband says all the sofa is all allergic material. So I'm going to bring all of them to you. You have to cure them. ఇవంతా ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ అండి. మెటబాలిజం సరి చేస్తే చాలు. కొన్ని పడే ఉంటాయి, మనం వాటిని వదిలేస్తాం. మీకు సంగతి తెలుసా, ఇప్పుడు తినకుండా ఉండే వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తింటే కూడా రోగాలు వస్తాయండి. ఎందుకంటే యువర్ జీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ సే సంథింగ్. ఓకే, సో దాంట్లో ఎక్కడ పూర్వీకుల్లో అది లేదండి. మనం కొత్తగా అది ఇన్కల్ట్ చేసుకోవడం వల్ల సిస్టమ్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్, విచ్ విల్ లీడ్ టు ఎ డిసీజ్. ఈవెన్ అది కూడా ఒక మైనస్ పాయింట్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్స్కి. అందుకే ఈ నాన్ వెజ్ అనేది నిషిద్ధం.
స్మోక్ ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు ట్రీట్మెంట్ టైంలో, సాత్వికంగానే ఉండాలి. ఆడవాళ్ళు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు రాకూడదు. సో దీస్ ఆర్ లైక్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాట్ వీ ఫాలో. డెఫినెట్గా లైఫ్ చేంజ్, ఒక గ్లో అయితే వస్తుందండి. అంటే కళావిహీనంగా పెయిన్తో ఉండే ఒక సారూనెస్తో ఉండే ఒక బాధ ఉంటుంది, అది డెఫినెట్లీ యూ టేక్ మై వర్డ్ 2000% ఆ కళ వచ్చేస్తుంది. లైవ్ కళ, జీవ కళ అంటాం కదా, అది కనిపిస్తుంది. So finally, please tell me, for people who are not from Telangana and Hyderabad, who are from Chennai and Kerala and from Karnataka and other parts of India, tell me a little more about your establishment, you know, how many of the doctors are there and, you know, where all the hospitals are there. Please, can you tell us about it? Spreading awareness is one of the major role we want to do, because it is a system where you should get connected with yourself. It is not about like denying other systems. So many things are there, but still we are suffering. The problem is like we disconnected. So that connection towards ourselves is the main thing. And in Hyderabad we have a big center. Doctors will be there, staff will be there, counselors will be there, nutritionists will be there to guide that. Once they want to get better, it will be easy for them. They can come in-house, they can stay anywhere, but treatment time will be only for half an hour or 45 minutes related to the problem. And within 3 weeks, with everything sorted out, they can go back. Okay. So it is like a wonderful, peaceful thing, and it's not a hospital. It is like Vaidyo Narayano Hari, like that what we'll believe. It is like Vaidyalayam, means like Devalayam laga Vaidyalayam. Just to reconnect yourself, this is the main center we can say. You know, you're saying that you're not medicating and in 3 minutes you will know what is wrong with me. It's nobody is aware of such a wonderful institution like this. Exactly. It is not treatment, it's a holistic. Yeah, it's a complete well-being. Complete sort of well-being. thing. Chakrasiddh, cure for incurables, that is like our slogan. Because we should search in ourselves. And that is like the guiding part we do majorly. And whatever like clear చేసేదంతా clear చేసేసి, that medically కూడా అది మనం చూపించేసేసి, then we'll send them back happily. Okay. I don't think I was speaking to two doctors. It looked like I was speaking to two friends who are concerned about my life and my family life, and also counselors who know what is bothering me. Of course, of course. Thank you so much. Very wonderful to have you here and knowing about like Sidda anangane edo ani kakunda, even the interest shows itself like how you are concerned about this. Thank you so much. No, I think I learnt a lot today about Sidda. Before I was talking to you about it, you know, I come from Tamil Nadu. There are two places, Tiruvannamalai and Palani, which is very famous for Siddhas. Exactly. Many years ago, I think 20 years ago, I read a book called Alchemist by Paulo Coelho, where they are trying to convert metal into gold and things like that, which is alchemy. Yes. When in the Western world, alchemy is used for materialism. In India, it was used for the vigrahams. Of course. Especially Rasayana Palani. Shastram, we call that. So in Palani, the deity itself is an alchemy. So the Abhishek is done and the water has cured so many people. Of course. So I think our philosophy itself is so different. No, I our think science is a wonderful thing, Andy. And a day will come, the world will accept that. Already accepted. Yes. But we should practice that. Being here, we are like the very luckiest people on the planet, what I believe. to have all We the knowledge. should, just the practices again, we should go back. Okay. We should incult all these things in our daily life. So we'll be like diseaseless, we'll be like with full mind, and also completeness will be there for our lives. Okay, so wonderful to meet two Siddhas here. You know, very, very happy. It was Thank a you. very, very, what shall I say, it was so full of information and so much of knowledge from scholarly two people. And again, I'm saying I didn't feel like meeting two doctors. I met Exactly. two scholars and two counselors and Exactly. two holistic gurus. Approaching, yes. Thank you so much. Thank Thank you. you. And Thank good you. luck Thank you. and all the best for your wonderful work that you're doing. Thank you so much. Thank you so much.